Hello, John. Based on thermodynamics, we can predict reaction occurs spontaneously or does not occur spontaneously. We can find out spontaneity of the reaction and the direction of the reaction we can decide. So first છે આપણે delta G. Delta G gives free energy less than 0 તો reaction occurs spontaneously. કયું આવશે? In forward direction. Delta G value greater than 0 reaction does not occur spontaneously. In forward direction તો કેવું થશે? Spontaneous in backward direction. Delta G equal to 0 so in equilibrium. Second, we can also decide from delta S total. Entropy change. Delta S total equal to શું થશે? Delta S system plus delta S surrounding. Delta S total greater than 0 so reaction occurs spontaneously in forward direction. Delta S total less than 0 reaction does not occur spontaneously in forward direction but reaction કેવું થશે? Backward direction. And delta S total equal to 0 તો શું થશે? Equilibrium. So based on thermodynamics we can decide the spontaneity of the reaction and the direction of the reaction. Reaction છે spontaneously થશે કે non spontaneously, that we can decide. અને એનું direction છે ખબર પડશે. Delta G is less than 0 તો reaction spontaneous કયા direction માં થશે? Forward. Delta S total is greater than 0 તો reaction છે કેવું થશે? Spontaneous in forward direction. So we can decide the spontaneity and the direction of the reaction based on the thermodynamics. Based on equilibrium, 2 ચેપ્ટર આપણે સ્ટડી કર્યા છે 11th માં, thermodynamics, અને સેકન્ડ છે કયું છે? equilibrium. So based on equilibrium we can predict how much product is obtained, how much reactants are converted into product. એની અંદર આપણે આવે છે equilibrium constant K. K equal to શું થશે? concentration of product upon concentration of reactant. If K value is more તો શું થશે? product amount છે કેવી હશે? more. K value is less તો product amount છે કેવી હશે? less. So based on equilibrium constant K we can predict the product amount. How much reactants are converted into products also we can find out. અહીંયા K value higher હશે તો શું થશે? product કેવી હશે? more. K value lower હશે તો product કેવું amount કેવું હશે? less. So based on thermodynamics and based on equilibrium we can decide the spontaneity of the reaction, direction of the reaction and how much product obtained, that also we can find out. But based on this we cannot decide the rate of reaction. એના ઉપરથી આપણે rate of reaction છે find out થશે નહીં. Or how much time is required to complete the reaction. એ આપણને ઇન્ફોર્મેશન છે આના ઉપરથી મળતી નથી. એના માટે આપણે લેસન નંબર 4 છે સ્ટડી કરવું પડશે, કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. કાઇનેટિક જે વર્ડ જે છે એ કાઇનેસિસ ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી આવ્યો છે અને કાઇનેસિસ છે એનો મિનિંગ થશે મૂવમેન્ટ. તો કેમિકલ કાઇનેટિક્સ એમાં જે કાઇનેટિક્સ વર્ડ જે છે એ ગ્રીક વર્ડ છે કાઇનેસિસ અને એનો મિનિંગ થશે મૂવમેન્ટ. તો નાઉ ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી હેવ ટુ સ્ટડી rate of reaction or how much time is required to complete the reaction. હવે આવું કેમ આપણે સ્ટડી કરવું પડ્યું? આટલી ઇન્ફોર્મેશન હતી. આ ઇન્ફોર્મેશન છે આપણે થર્મોડાયનેમિક્સ અને ઇક્વિલિબ્રિયમમાંથી નથી મળતી, એટલે આપણે કયું ચેપ્ટર સ્ટડી કરીએ છીએ? કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. પણ આ જે છે એ સ્ટડી કરવાની જરૂર કેમ પડી કેમિકલ કાઇનેટિક્સ? તો એની કેમિકલ રિએક્શન છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલા ટાઈમની અંદર છે એ કમ્પ્લીટ થાય. હું ને રાજ ભેગા થઈને આલ્કોહોલની ફેક્ટરી નાખીએ, ભલે બેને પછી પકડી જાય પોલીસ, તો અહીંયા ઇથેનોલની ફેક્ટરી નાખીએ તો અમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઇથેનોલનું પ્રોડક્શન છે કેટલા ટાઈમમાં થાય. જો 6 મંથમાં ઇથેનોલ પ્રોડ્યુસ થતો હોય 1 લીટર તો અમે બે ઉઠી જઈએ, બહુ કોસ્ટલી પડે કારણ કે એનો રેટ ઓફ રિએક્શન છે કેવો છે? વેરી સ્લો છે. તો એની કેમિકલ ફેક્ટરી છે એ બનાવતા હોય તો એ લોકોને પહેલા ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ કેટલા ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં આનું પ્રોડક્શન થશે, એનો રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ ખબર હોવી જોઈએ. સેકન્ડ, ફૂડની અંદર આપણને ખબર હોવી જોઈએ.
કિચનમાં છે કુકિંગ કરતા હોય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે 10 મિનિટ્સ થાય એટલે કુકરની છે એ વિસલ સીટી છે એ વાગવી જ જોઈએ. બાજુવાળાની ક્યારે વાગે એ ખબર હોય આપણને, બરોબર? તો એની અંદર નહીતર ન વાગે તો બ્લાસ્ટ થાય, બધું ઉડે. તો એની અંદર આપણને રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલા ટાઈમની અંદર છે એ કમ્પ્લીટ થાય. સમર છે એની અંદર તમે જોયું હોય તો મિલ્ક છે બહાર રાખ્યો હોય તો સ્પોઇલ થઈ જશે. આપણે એમ કહીએ દૂધ ફાટી ગયું, એ એટલા માટે કે સમરમાં ટેમ્પરેચર છે હાઈ હોય ને હાઈ ટેમ્પરેચરે બાયોકેમિકલ રિએક્શન છે ફાસ્ટ થવા માંડે. એ જ મિલ્ક છે તમે જો ફ્રીજમાં રાખી દો તો ફ્રીજની અંદર ટેમ્પરેચર કેવું હશે? લો. તો એની અંદર રેટ ઓફ રિએક્શન છે ડિક્રીઝ થઈ જશે, તો લોંગ ટાઈમ સુધી આપણે એને પ્રિઝર્વ છે એમાં કરી શકશું. તો એના માટે આપણે સ્ટડી કરવું પડે. તમને એમબીબીએસમાં ન મળે તો બધા ડેન્ટલમાં જાય. તો ડેન્ટલમાં જાય તો આપણને છે ટીથની અંદર કેવિટી થઈ એટલે ડોક્ટર છે ત્યાં સિમેન્ટ છે એનું ફિલિંગ કરશે. તો એ સિમેન્ટ ત્યાં ફિલ કરે તો એનો છે સેટિંગ ટાઈમ આપણને ખબર હોવો જોઈએ કે સિમેન્ટ લગાડ્યા પછી ડોક્ટર એમ કે ડેન્ટિસ્ટ કે ઘરે જઈને 1 અવર પછી ગાર્ગલ્સ લઈને તમે પછી સોફ્ટ ફૂડ છે એ લેજો. તો જો એનો સેટિંગ ટાઈમ ન ખબર હોય તો આપણે વેઇટ કરવું પડે. 2-3 દિવસે માંડ સેટિંગ આવે, ક્યાંક કોકને સેટિંગ જ ન આવે, અમુકને પોપટલાલની જેમ સેટિંગ ન આવે. તો અહીંયા આપણે જે સેટિંગ ટાઈમ છે એને આપણને ખબર હોવો જોઈએ કે કેટલા ટાઈમમાં એ સિમેન્ટ છે એની અંદર સેટ થશે. તો એના માટે આપણે આજે છે એ સ્ટડી કરવું છે કમ્પલસરી છે. ફ્યુલ છે એનું કમ્બલ્શન થાય તો એ ક્યારે એનર્જી છે પ્રોડ્યુસ કરશે એનો રેટ ઓફ રિએક્શન આપણને ખબર હોવી જોઈએ. નહીં તો ઘરેથી આપણે બહાર નીકળવું હોય અને પેટ્રોલ છે એમાંથી એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય એનો રેટ ઓફ રિએક્શન વેરી લો હોય તો સ્કૂટર સ્ટાર્ટ કરીને તમારે 1 અવર વેઇટ કરવું પડે, પછી ધીમે ધીમે સ્કૂટર ઉપડે. તો એના માટે આપણે જે છે રેટ ઓફ રિએક્શન છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કેમિકલ કાઇનેટિક્સ છે આપણને એનું સ્ટડી કરેલું હોવું જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ કે કેમિકલ રિએક્શન છે ગમે ત્યારે ન થાય, એની સ્પેસિફિક કન્ડિશન છે એ ફોલો થાય તો જ શું થશે? કેમિકલ રિએક્શન છે એ થશે. એટમોસ્ફિયર છે એની અંદર કાર્બન હશે નેચરમાં અને ઓક્સિજન ગેસ હશે, તો બે કમ્બાઈન થઈને CO2 ફોર્મ નથી કરી નાખતા. સ્પેસિફિક કન્ડિશન ફોલો થાય તો જ છે કાર્બન અને ઓક્સિજન છે કમ્બાઈન થઈને શેમાં કન્વર્ટ થશે? CO2. એવી રીતે એટમોસ્ફિયર છે એની અંદર નાઇટ્રોજન ગેસ હશે અને ઓક્સિજન ગેસ હોય, તો આ બે છે કમ્બાઈન થઈને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડમાં કન્વર્ટ થાય, NO 2 moles, it is known as nitric oxide. તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ એમને નહીં થાય, નહીં તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય કે એટમોસ્ફિયર છે એમાંથી ઓક્સિજનનો અમાઉન્ટ છે લેસ થઈ જાય, ઓક્સિજન છે નાઇટ્રોજન સાથે કમ્બાઈન થવા માંડે. તો નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન છે સ્પેસિફિક કન્ડિશનમાં છે કમ્બાઈન થાય છે. લાઇટનિંગ ઇન ધ સ્કાય, જ્યારે છે રેઇન આવતો હોય ત્યારે ઉપર જે લાઇટનિંગ થતું હોય, નીચે છે કેટરીના દોડતી હોય, સામે કાર્તિક દોડતો હોય, ધબાધબી બોલતી હોય, રેન આવતો હોય, ત્યારે જે છે ઉપર છે શું થશે? વેરી હાઈ ટેમ્પરેચર. એ ટાઈમે છે ટેમ્પરેચર વેરી હાઈ પ્રોડ્યુસ થશે, 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર. તો એટલું ટેમ્પરેચર થાય ત્યારે નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન છે કમ્બાઈન થાય. એટલે નોર્મલ કન્ડિશનમાં રૂટીનમાં એ બે કમ્બાઈન નથી થતા, પણ ટેમ્પરેચર એકદમ હાઈ થાય ત્યારે કમ્બાઈન થઈને શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડમાં. અને આ જે છે રિએક્શન છે વેરી સ્લો છે, રિવર્સિબલ રિએક્શન વધારે થાય એટલે ઓનલી 5% પ્રોડક્ટ છે ઓબ્ટેન થાય. તો ઓલ કેમિકલ રિએક્શન છે સ્પેસિફિક કન્ડિશનની અંદર જ ફોલો થાય છે અને ત્યારે આપણે છે એનું રેટ ઓફ રિએક્શન છે સ્ટડી કરવું પડશે. અનધર ડાયમંડ આપણે કહીએ છીએ, તનિષ્કની જાહેરાતમાં એ લોકો લખે છે હીરા એ સદા કે લીએ, પણ એકચ્યુઅલી ડાયમંડ છે સ્લોલી છે ધેટ વન ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ કોક અને કોલની અંદર છે કન્વર્ટ થઈ જશે, કારણ કે બધું એક જ ખાણમાંથી છે ડાયમંડ ને કોક ને કોલસો ને બધું કાઢતા હોય છે. પણ એનું રેટ ઓફ રિએક્શન વેરી સ્લો છે, 1000 યરની અંદર છે એનું કન્વર્ઝન થતું હોય, તો એના માટે રિએક્શન છે કેવું થશે? વેરી સ્લો રિએક્શન છે. તો આ બધા માટે થઈને આપણે શું સ્ટડી કરવું પડશે? કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. ઓકે, તો મેઇન 2 પોઈન્ટ છે. ફર્સ્ટ કે based on thermodynamics we can predict the spontaneity of the reaction and the direction of reaction. Based on equilibrium we can find out how much reactant is converted into product. But these 2 chapter ઉપરથી આપણને રેટ ઓફ રિએક્શન છે અથવા તો હાઉ મચ ટાઈમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ રિએક્શન એવી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળતી નથી. એટલે આપણે કેમિકલ કાઇનેટિક છે સ્ટડી કરીએ છીએ. હવે જે ડિફરન્ટ કેમિકલ રિએક્શન છે એ લોકોએ 3 ટાઈપ ક્લાસિફાય કર્યા છે based on their rate of reaction or speed. Chemical reaction. Classification based on speed or rate of reaction.
3 ટાઈપ છે એ લોકોએ મેઇનલી ક્લાસિફાઈડ કર્યા છે. વેરી સ્લો રિએક્શન, સેકન્ડ મોડરેટ રિએક્શન, and third one is very fast reaction. કેમિકલ રિએક્શન છે બેઝ ઓન સ્પીડ, પહેલા સમજી લો પછી કોપી કરજો, આપણે ટાઈમ આપશું. કેમિકલ રિએક્શન છે એ લોકોએ બેઝ ઓન સ્પીડ છે 3 ટાઈપ ક્લાસિફિકેશન કર્યું છે. વન ઇઝ વેરી સ્લો રિએક્શન, અનધર ઇઝ મોડરેટ, અને થર્ડ કયું આવશે વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન. ફર્સ્ટ ધેટ વન ઇઝ વેરી સ્લો રિએક્શન. તો એનું કેમિકલ રિએક્શન છે એકદમ સ્લો થતું હોય. આપણે કર્યું છે રસ્ટિંગ ઓફ આયન, ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં કર્યું હતું. તો રસ્ટિંગ ઓફ આયન છે પ્રોસેસ છે એકદમ સ્લો હોય. તમે નવું મકાન બનાવ્યું હોય ને ગ્રીલ ફિટ કરો અને નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગમાં જ કોરોઝન ન થયું હોય, કોરોઝન થાય આફ્ટર 1 or 2 years છે પછી કોરોઝન છે એ થશે, પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય, તમને છે ત્યાં રસ્ટિંગ ઓપ્ટેન થશે. આપણે કીધું તો Fe2O3 into x mol of H2O. તો એટલીસ્ટ 1 hour તો એની અંદર કોરોઝન પ્રોસેસમાં જાય જ. તો કોરોઝન છે એ વેરી સ્લો પ્રોસેસ છે. તેની અંદર એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે રસ્ટિંગ ઓફ આયન. સેકન્ડ રેડિયોએક્ટિવ રિએક્શન. ન્યુક્લિયર રિએક્શન છે, એની અંદરથી આલ્ફા બીટા ગામા પાર્ટિકલ્સ ઇમિટ થાય. તો એ રિએક્શન છે વેરી સ્લો, એનો હાફ લાઈફ પિરિયડ જ છે 200 years 400 years હોય. તો આખું જે છે રિએક્શન કમ્પ્લીટ થવા માટે તો ઘણો બધો ટાઈમ જોવે. તો આવા જે સ્લો રિએક્શન છે એનું આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન સ્ટડી કરવું હોય તો બહુ ડિફિકલ્ટ થાય, કારણ કે રેડિયો એક્ટિવ રિએક્શન હોય એનો આખું કમ્પ્લીટ થવા માટેનો ટાઈમ પિરિયડ જે છે એ જ 500 years હોય. તો એમાં તો આપણે ઉપર વયા ગયા ને આપણા ગલુડિયા ઉપર વયા જાય ને એના ગલુડિયા ઉપર વયા જાય. એટલે આવો જે સ્લો રિએક્શન હોય એનું રેટ ઓફ રિએક્શન સ્ટડી કરવું છે કેવું છે, ડિફિકલ્ટ છે. ઇમ્પોસિબલ નથી પણ કેવું થશે, ડિફિકલ્ટ. એટલે એને આપણે ટચ કરવું નથી. સેકન્ડ છે વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન. તો આપણે એસિડ બેઝ ન્યુટ્રલાઇઝેશન રિએક્શન જોઈએ. તો એની અંદર આપણે સ્ટ્રોંગ બેઝ લઈએ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને સ્ટ્રોંગ એસિડ એટલે કયું આવશે HCl. આ બેને મિક્સ કરીએ એટલે શું ફોર્મ થઈ જશે NaCl પ્લસ H2O. ન્યુટ્રલાઇઝેશન રિએક્શન. આ કેવું હશે વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન. તમે બેને મિક્સ કરો એટલે ઇમિડિયેટલી પ્રોડક્ટ છે ઓબ્ટેન થઈ જશે. વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન છે, પાઇકોસેકન્ડની અંદર રિએક્શન છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સેકન્ડલી આપણે આયોનિક રિએક્શન લઈએ. AgNO3 પ્લસ NaCl, સિલ્વર નાઇટ્રેટ પ્લસ સોડિયમ ક્લોરાઇડ. Ag પ્લસ અને NO3 કેવું હશે માઇનસ. અહીંયા Na પ્લસ અને Cl માઇનસ. તો ઇમિડિયેટલી Ag પ્લસ અને Cl માઇનસ કમ્બાઈન થઈને શું ફોર્મ કરશે AgCl. AgCl ના પ્રેસિપિટેટ છે ઓબ્ટેન થશે પ્લસ NaNO3 સોડિયમ નાઇટ્રેટ ઓબ્ટેન થશે. તો આ આયોનિક રિએક્શન છે. ઓલ આયોનિક રિએક્શન છે એ કેવા આવશે વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન છે. તો આવા જે ફાસ્ટ રિએક્શન છે એનું સ્ટડી એ છે કેવું થશે, ડિફિકલ્ટ થશે. તો આપણે ફાસ્ટ રિએક્શન છે એ આપણે કન્સિડર કરશું નહીં. તો હવે આપણે કયું કીધું મોડરેટ. તો આ ચેપ્ટર છે એની અંદર બધા જ રિએક્શન છે આપણે કેવા સ્ટડી કરવાના છે મોડરેટ. એ બધાનો રેટ ઓફ રિએક્શન છે કેવો હશે, મોડરેટ હશે. આમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે પ્રિપરેશન ઓફ અમોનિયા N2 plus H2 gives 2 moles of NH3. N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3. તો આની અંદર શું થશે, રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે N2 છે તો નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બોન્ડ, આ બોન્ડ છે એ શું થશે, બ્રેક થશે. અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન HH બોન્ડ છે એ શું થશે, બ્રેક થશે. અને અહીંયા ન્યૂ બોન્ડ છે એ ફોર્મ થશે, નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન. આ રીતે 2 moles of NH3. આપણે કરી નાખ્યું છે. અહીંયા પેલા ફર્સ્ટ બોન્ડ બ્રેક થાય અને પછી શું થશે, પ્રોડક્ટ છે ફોર્મ થશે. તો બોન્ડ બ્રેકિંગ રિએક્શન ઓલવેઝ છે કેવું થશે, એન્ડોથર્મિક રિએક્શન. અને બોન્ડ ફોર્મેશન રિએક્શન કેવું થશે, એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. અને થર્મોડાયનેમિક્સમાં તમારે આવી ગયું છે કે બોન્ડ એનર્જીસના જ્યારે MCQ આવે ત્યારે શું લેવાનું છે, એનર્જીસ ઓફ રિએક્ટન્સ માઇનસ પ્રોડક્ટ. બાકી બધાને આખા ચેપ્ટરની અંદર થર્મોડાયનેમિક્સમાં બધામાં શું લેવાનું છે, પ્રોડક્ટ્સ માઇનસ રિએક્ટન્સ. પણ બોન્ડ એનર્જી આવે ત્યારે શું લેવાનું છે, રિએક્ટન્સ માઇનસ પ્રોડક્ટ. કારણ કે ફર્સ્ટ આના બોન્ડ છે બ્રેક થાય અને પછી ન્યૂ બોન્ડ છે ફોર્મ થશે. આપણે કીધું તો આની પહેલા હમણાં કે શ્રેયના પહેલા મેરેજ થાય પછી હનીમૂનમાં જવાય, ઊંધું ન થાય. એની જેમ અહીંયા ફર્સ્ટ છે એ શું થશે, બોન્ડ બ્રેક થાય અને ન્યૂ બોન્ડ છે ફોર્મ થાય. એટલે બોન્ડ એનર્જીસનો ગમે MCQ આવે ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો.
બોન્ડ એનર્જીસ ઓફ રિએક્ટન્ટ્સ માઇનસ બોન્ડ એનર્જી શું આવશે પ્રોડક્ટ રિએક્ટન્ટ માઇનસ પ્રોડક્ટ બાકી બધામાં જ તમારે આપણે એન્થેલ્પી આવે એ બધામાં પ્રોડક્ટ માઇનસ શું લેવાનું છે રિએક્ટન્ટ સેકન્ડ ઇન્વર્ઝન સુક્રોઝ સુક્રોઝ એટલે શું થશે C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6 વન કયું આવશે ગ્લુકોઝ અને સેકન્ડ કયું આવશે ફ્રુક્ટોઝ ફંક્શનલ ગ્રુપ આઇસોમર્સ થશે આની અંદર કયું આવશે આલ્ડીહાઇડ આમાં કયું ગ્રુપ હશે કીટોન તો આલ્ડીહાઇડ એન્ડ કીટોન ગ્રુપ છે એટલે ફંક્શનલ ગ્રુપ આઇસોમર્સ આની અંદર કયો એન્ઝાઇમ યુઝ કરવું પડશે ઇન્વર્ટેઝ આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથરમાં આપણે આવી ગયું છે પ્રિપરેશન ઓફ આલ્કોહોલ તો એની અંદર આપણે સુક્રોઝ છે એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ અને અહીંયા શું વાપરીએ છીએ ઇન્વર્ટેઝ gives glucose and fructose ગ્લુકોઝ છે એનું ફર્ધર રિએક્શન કરીએ ત્યારે કયું યુઝ કરવું પડશે ઝાઇમેઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્વર્ટેઝ સેકન્ડ ટાઈમ કયું આવશે ઝાઇમેઝ gives alcohol એન્ડ્રોબિક કન્ડિશનમાં રિએક્શન આપણે કરવું પડશે એન્ડ્રોબિક કન્ડિશન એટલે શું થશે ઇન એબ્સન્સ ઓફ ઓક્સિજન એબ્સન્સ ઓફ ઓક્સિજન રિએક્શન કરીએ ઇટ ઇઝ નોન એઝ એન્ડ્રોબિક કન્ડિશન અને કયું પ્રોસેસ થશે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ થશે અને આલ્કોહોલ છે ઓપ્ટેન થશે તો આ રિએક્શન છે એ મોડરેટ રેટથી ફોર્મ થાય છે હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ સ્ટાર્ચ એ મોડરેટ રેટથી થશે ડીકમ્પોઝિશન ઓફ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ તો એ રિએક્શન એ કેવું થશે મોડરેટ રેટથી થશે તો કેમિકલ રિએક્શન છે બેઝ ઓન ધ સ્પીડ ઓર રેટ ઓફ રિએક્શન દેવ ક્લાસિફાઈડ થ્રી ટાઈપ્સ વેરી સ્લો મોડરેટ અને વેરી ફાસ્ટ વેરી સ્લો અને વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન છે એનું સ્ટડી કેવું છે ડિફિકલ્ટ છે ઇમ્પોસિબલ નથી પણ ડિફિકલ્ટ છે એટલા માટે આપણે એનું સ્ટડી નહીં કરીએ આપણે કોનું કરશું મોડરેટ રેટ અને આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ છે પ્રિપરેશન ઓફ અમોનિયા ઇન્વર્ઝન ઓફ સુક્રોઝ હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ સ્ટાર્ચ એન્ડ ડીકમ્પોઝિશન ઓફ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ હવે આપણે ગ્રાફથી છે સ્ટડી કરીએ કોન્સન્ટ્રેશન વર્સિસ ટાઈમ કેમિકલ રિએક્શન થાય એટલે ઓલવેઝ રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે શું થશે ડિક્રીઝ પ્રોડક્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન શું થશે ઇન્ક્રીઝ બીકોઝ રિએક્ટન્ટ્સ આર કન્વર્ટ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ્સ તો રિએક્ટન્ટ્સનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય પ્રોડક્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય તો અહીંયા આપણે આ રિએક્ટન્ટ એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ ડિક્રીઝ થાય હાયર હોય અને આ ઝીરો હશે એટલે ઓરિજિનમાંથી સ્ટાર્ટ થાય અને પ્રોડક્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ રિએક્ટન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ પ્રોડક્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ વેરી સ્લો રિએક્શન છે એટલે આમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ છે થશે ને આ રીતે પેરેલલ છે ચેન્જ થશે સેકન્ડ મોડરેટ રેટ રિએક્શન તો કોન્સન્ટ્રેશન ટાઈમ કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા મેક્સિમમ રિએક્ટન્ટનું હશે પછી શું થશે ડિક્રીઝ અને આ સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કોન્સન્ટ્રેશન એટલે આ ચેપ્ટરમાં બધા આપણે સ્ક્વેર બ્રેકેટ કરશું રિએક્ટન્ટમાં પ્રોડક્ટ જે છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય બેનો રેટ સેમ થાય તો અહીંયા શું એસ્ટાબ્લિશ થઈ જશે ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ અને થર્ડ જે છે વેરી ફાસ્ટ રિએક્શન તેમાં રિએક્શન વેરી ફાસ્ટ હોય એટલે ડાયરેક્ટલી અહીંયા પહોંચી જશે તો આ કયું આવશે રિએક્ટન્ટ અને આ કોના માટે આવશે પ્રોડક્ટ તો ખાસ થ્રી રિએક્શન વેરી સ્લો મોડરેટ અને કયું આવશે વેરી ફાસ્ટ આની અંદર ગ્રાફ છે આ રીતે આવશે આમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ થશે અને આમાં ફાસ્ટ રિએક્શન થશે ઓલ થ્રી છે એની અંદર રિએક્ટન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન શું થાય ડિક્રીઝ પ્રોડક્ટનું શું થશે ઇન્ક્રીઝ કોપી કરી લેજો
થઈ ગયું? ડેફિનેશન આપી છે કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. તો કેમિકલ કાઇનેટિક્સ ઇઝ એ બ્રાન્ચ ઓફ કેમિસ્ટ્રી ઇન વિચ we have to deal with the rate of reaction and their mechanisms. It is known as chemical kinetics. એની અંદર આપણે શું સ્ટડી કરશું? રેટ ઓફ રિએક્શન એન્ડ ધેર મિકેનિઝમ્સ. અંડરલાઇન કરી નાખજો મોડ્યુલમાં. which deals with the study of reaction rates and their mechanisms called the chemical kinetics. હવે જો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ. અને પ્રોડક્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. તો હિયર રિએક્ટન્ટ્સ આર કન્વર્ટ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ્સ. રિએક્ટન્ટ્સ એમાં કન્વર્ટ થાય છે પ્રોડક્ટમાં. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ, અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન ને અહીંયા આપણે શું લઈએ છીએ? ટાઈમ. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે એ ખાસ આપણે કરવાનો. સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? કોન્સન્ટ્રેશન. નાઉ હિયર ઇનિશિયલ ટાઈમ આપણે કયો લઈએ છીએ? T1. ટાઈમ કેટલો લીધો છે? T1. એટ ધેટ ટાઈમ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ ઇઝ R1 એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ છે કેટલો આવશે? P1. આપણે ટાઈમ ટી લીધું છે આફ્ટર રિએક્શન સ્ટાર્ટિંગ. રિએક્શન સ્ટાર્ટ થયા પછી આપણે ટાઈમ T1 લઈએ, 5 મિનિટ્સ, 10 મિનિટ્સ, વોટ એવર ટાઈમ. તો ત્યારે રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું થશે? R1 અને પ્રોડક્ટનું કેટલું થશે? P1. આફ્ટર ટાઈમ ટી 10 મિનિટ્સ, 15 મિનિટ્સ આપણે ફરી અગેન એનું ચેક કરીએ કોન્સન્ટ્રેશન. તો આફ્ટર ટાઈમ ટી T2 ઇનિશિયલ ટાઈમ કેટલો લીધો છે? T1 અને ફાઇનલ કેટલું લીધું છે? T2. એટ ધેટ ટાઈમ રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થઈને કેટલું થશે? R2. રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય તો અહીંયા જે છે કોન્સન્ટ્રેશન જે છે અહીંયા ટાઈમ T1 T2 એટલે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો ડિક્રીઝ થઈને કેટલું થાય છે? R2. અને સેમ ટાઈમ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈને કેટલું થશે? P2. તો ઇનિશિયલ ટાઈમ કેટલો લીધો છે? T1. એટ ધેટ ટાઈમ રિએક્ટન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? R1. પ્રોડક્ટનું કેટલું આવશે? P1. આફ્ટર ટાઈમ ટી આ 5 મિનિટ્સ હોય તો 10 મિનિટ્સ છે રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થઈને કેટલું થશે? R2. અને પ્રોડક્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈને શું થશે? P2. તો અહીંયા આપણે લઈએ ડિફરન્સ. તો ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ લઈએ છીએ T2 માઇનસ T1 એટલે શું લખાશે? ડેલ્ટા ટી. R2 R1 એટલે શું થશે? ડેલ્ટા R, ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન. અને હિયર P2 માઇનસ P1 ઇક્વલ ટુ શું થશે? ડેલ્ટા P. ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ. નાઉ ધ રેટ ઓફ રિએક્શન. હવે આપણે શું ડિસાઇડ કરવું છે? રેટ ઓફ રિએક્શન. ફિઝિક્સમાં આપણે આવી ગયું છે કે સ્પીડ આપણે કોને કહીએ છીએ? ધેટ વન ઇઝ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. ધેટ વન ઇઝ ડિસ્ટન્સ, ટ્રાવેલ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ ટેકન. તો અહીંયા તો આપણી પાસે ડિસ્ટન્સ નો એટલે અહીંયા આપણે શું કન્સિડર કરવું પડશે? ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન અપોન ટાઈમ ટેકન. તો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇક્વલ ટુ કઈ ફોર્મ્યુલા થશે? ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન અપોન ટાઈમ ટેકન. તો ફર્સ્ટ આપણે રિએક્ટન્ટ માટે લઈએ અને પછી પ્રોડક્ટ માટે લઈએ. તો રિએક્ટન્ટ છે ધેટ વન ઇઝ રેટ ઓફ disappearance of reactant એટલે શું થશે? R. તો ડિક્રીઝ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ. રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ. તો હિયર ડિક્રીઝ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ અપોન ટાઈમ ટેકન. decreasing concentration of reactant. Rate of disappearance અહીંયા છે કોન્સન્ટ્રેશન શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. એના માટે ડિસઅપિયરન્સ એ લોકોએ વર્ડ યુઝ કર્યો છે. તો રેટ ઓફ ડિસઅપિયરન્સ ઓફ રિએક્ટન્ટ R
ઇક્વલ ટુ શું થશે? ડિક્રીઝ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ અપોન ટાઈમ ટેકન. તો ઈ જે છે શું આવશે ફોર્મ્યુલા? R2 માઇનસ R1 ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ. તો અહીંયા R2 માઇનસ R1 અપોન શું થશે? T2 માઇનસ T1. હવે આપણું સપોઝ ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન છે આ 5 મોલર હોય તો આ ડિક્રીઝ થઈને થશે 10 મોલર, સોરી 5 મોલર છે તો ડિક્રીઝ થઈને કેટલું થશે? સપોઝ 2 મોલર. તો આ 5 માંથી કેટલું થાય છે? 2. હવે R2 માઇનસ R1 લઈએ તો 2 માઇનસ 5 એટલે કેવું થશે? -3. -3 થાય તો ક્યારેય રેટ ઓફ રિએક્શન માઇનસમાં ન હોય, કારણ કે રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે તો રેટ ઓફ રિએક્શન થોડું માઇનસમાં હોય, એટલા માટે અહીંયા આપણે કઈ સાઇન રાખી દઈએ છીએ? માઇનસ. ઓકે, તો અહીંયા માઇનસ આપણે એટલા માટે રાખીએ છીએ કે R2 માઇનસ R1 જે ડિફરન્સ છે નેગેટિવ આવે, નેગેટિવ નેગેટિવ કેવું થઈ જશે? પોઝિટિવ. જો નેગેટિવ આન્સર રહે તો રેટ ઓફ રિએક્શન ક્યારેય નેગેટિવ ન હોય, એટલા માટે. અને આને કમ્બાઈન લખી નાખીએ તો માઇનસ ડેલ્ટા R અપોન શું થઈ જશે? ડેલ્ટા T. નાઉ રેટ ઓફ appearance of product. પ્રોડક્ટ છે એનો રેટ ઓફ રિએક્શન શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ. ઓલાનો શું થાય છે? ડિક્રીઝ. તો ઇન્ક્રીઝ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ અપોન ટાઈમ ટેકન. તો અહીંયા ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ તો શું આવશે? P2 માઇનસ P1 અપોન T2 માઇનસ T1 ઇક્વલ ટુ આ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો આ સપોઝ 2 હોય એમાંથી આ કેટલું થશે? 5. તો 5 માઇનસ 2 એટલે આન્સર પોઝિટિવ જ રહેશે, એટલે અહીંયા એમને એમ રહેશે ડેલ્ટા P અપોન શું લખાશે? ડેલ્ટા T. તો રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ ધ રિએક્ટન્ટ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? માઇનસ ડેલ્ટા R અપોન ડેલ્ટા T. નેગેટિવ સાઇન એટલા માટે કે રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. અને અહીંયા ડિફરન્સ લ્યો તો આન્સર કેવો આવશે? માઇનસ. માઇનસ હોય તો એનો મિનિંગ તો શું થયું? રેટ ઓફ રિએક્શન નેગેટિવ. ક્યારે નેગેટિવ ન હોય એટલે આગળ મલ્ટીપ્લાય કયું કરી નાખ્યું? માઇનસ. એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. અને પ્રોડક્ટ માટે કઈ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ? ડેલ્ટા P અપોન ડેલ્ટા T. નાઉ રેટ ઓફ રિએક્શન છે આપણે કન્સિડર કરીએ તો જનરલી રેટ ઓફ રિએક્શન છે આપણે કેવું લેવું પડશે? એવરેજ લેવું પડશે. કારણ કે કેમિકલ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય તો રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય ત્યાંથી કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી રેટ છે એ સેમ નહીં રહે. ઘરેથી છે બાઇક લઈને નીકળ્યા હોય આપણે રાજ, તો શું થાય? ઘરેથી બાઇક લઈને નીકળે તો સોસાયટીના કોર્નર સુધી આવે ત્યાં તો એકદમ સ્લો ચલાવશે, કારણ કે ડેડી ઊભા ઊભા ચેક કરતા હોય કે આ ભાઈનું ડ્રાઇવિંગ કેવું છે. જેવો મેઇન રોડ આવશે એટલે શું થશે? લીવર છે વધશે. પાછું સ્પીડ બ્રેકર આવે એટલે લીવર એનું સ્પીડ છે એ શું થઈ જશે? ડિક્રીઝ થઈ જાય. પાછી કેટરીના દેખાય એટલે ઝૂમ 120 વયું જાય એનું બાઇક, એટલે સ્પીડ છે એ શું થઈ જશે? વધી જાય. આપણે બાઇક વાળા ભાઈ તો આવ્યા જ નથી આજ, તો એ છે સ્પીડ વધે. પછી પાછી સ્કૂલ આવે એટલે સ્પીડ છે ડિક્રીઝ થાય. ટ્રાફિક આવે તો પછી ડિક્રીઝ થાય. તો એનો જે રેટ છે કોન્સ્ટન્ટ નથી રહેતો, એની અંદર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થશે. સેમ એવું કેમિકલ રિએક્શનમાં થશે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું હશે? મોર. તો રિએક્શન છે કેવું થશે? ફાસ્ટ થશે. પછી જેવી પ્રોડક્ટ ફોર્મ થવાની સ્ટાર્ટ થાય એવું આનું સ્પીડ છે કે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. આફ્ટર સમ ટાઈમ રિવર્સિબલ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય એટલે હજી સ્પીડ ડિક્રીઝ થશે. અને પછી બેનો રેટ સેમ થઈ જાય એટલે શું થઈ જશે? ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થશે. તો એની કેમિકલ રિએક્શન છે એનો રેટ છે કોન્સ્ટન્ટ નથી, એની અંદર શું થશે? ચેન્જ થશે, ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થશે. તો અહીંયા આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન નહીં લખીએ પણ શું લખવું પડશે? એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન. તો અહીંયા આપણે આ રીતે મેન્શન કરશું. reactants are converted into product તો એના માટે રિએક્શન આ રીતે લખાશે: R average, average rate of reaction equal to minus delta R upon delta T equal to delta P upon delta T. R average આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન કેવો લઈએ છીએ? એવરેજ, કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ નથી રેટ, એની અંદર ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થાય છે એટલે આપણે એવરેજ લેવું પડશે. Equal to minus delta R upon delta T, change in reactant concentration upon delta T, અને આ ડિક્રીઝ થાય છે એટલે સાઇન કેવી લીધી? નેગેટિવ, અને આ પ્રોડ્યુસ થાય છે તો અહીંયા શું લખાશે? પોઝિટિવ. આનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય છે, આનું શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. સેકન્ડ થિંગ આપણે ઇક્વલ એટલા માટે લીધું છે કે જેટલું રિએક્ટન્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય એટલું ઓલું શું થશે? ઇન્ક્રીઝ.
because reactants are converted into products. તો રિએક્ટન્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન જેટલું ડિક્રીઝ થાય એટલું આ શું થશે ઇન્ક્રીઝ, એટલે અહીંયા આપણે શું લખ્યું છે ઇક્વલ ટુ. તો હિયર આર એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા આર અપોન ડેલ્ટા ટી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા પી અપોન ડેલ્ટા ટી. ક્લિયર? કોપી કરવો જ કરી લેજો. હવે આપણે આનો યુનિટ ડિરાઈવ કરવો છે, એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન. તો ઉપર તો શું છે આપણી પાસે ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન અપોન શું થશે ટાઈમ, તો કોન્સન્ટ્રેશન અપોન ટાઈમ. કોન્સન્ટ્રેશન માટે તો કયું યુનિટ લઈએ છે મોલ પર લીટર અપોન ટાઈમ છે શેમાં લેશું સેકન્ડમાં. તો યુનિટ કયો થઈ જશે મોલ લીટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ. યુનિટ કયો આવશે મોલ લીટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ. અહીંયા રિએક્ટન્સ અને પ્રોડક્ટ છે લિક્વિડ સ્ટેટમાં છે એટલે કોન્સન્ટ્રેશન હોય, તો કોન્સન્ટ્રેશન હોય ત્યારે યુનિટ કયો આવશે મોલ લીટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ. એની જગ્યાએ ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય તો શું લેવું પડશે પ્રેશર. પ્રેશર માટે કયું યુનિટ લઈએ છીએ એટમોસ્ફિયર, તો યુનિટ થઈ જશે એટમોસ્ફિયર સેકન્ડ ઇનવર્સ. ઓકે, તો એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન છે એનો યુનિટ શું થશે મોલ લીટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ, અને ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય તો શું થઈ જશે એટમોસ્ફિયર સેકન્ડ ઇનવર્સ. થઈ ગયું? હવે તમે મારી સાથે છે ડ્રો કરતા જાજો ગ્રાફ. ફર્સ્ટ આપણે લઈએ છીએ કોન્સન્ટ્રેશન વર્સિસ ટાઈમ. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ છે એ શું થશે ડિક્રીઝ, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ. થઈ ગયું? હવે આ બે ગ્રાફ છે ને આપણે સેપરેટ ડ્રો કરીએ છીએ, બેને તલાક કરી દઈએ એટલે રિએક્ટન્ટનો ગ્રાફ અને સેકન્ડ કયા માટે લેશું પ્રોડક્ટ માટે. સેમ થિંગ જ છે પણ આપણે સેપરેટ બેને એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. કોન્સન્ટ્રેશન વર્સિસ ટાઈમ. રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. પ્રોડક્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. સેમ જ છે, આપણે ગ્રાફ અત્યારે એક્સપ્લેન કરવા માટે બે સેપરેટ ડ્રો કરીએ છીએ રિએક્ટન્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટ. થઈ ગયું એટલું? હવે જોઈ લો. અત્યારે આપણે રિએક્ટન્ટ માટે લઈએ છીએ તો અહીંયા એનો ટાઈમ જે છે એ કયો આવશે T1. તો એનું ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન છે રિએક્ટન્ટ માટે લખીએ એટલે શું લખાશે R1. હવે આપણે ટાઈમ છે ઇન્ક્રીઝ થાય, આ 10 મિનિટ્સ હોય તો 20 મિનિટ્સ આપણે ચેક કરીએ તો ટાઈમ છે એ શું થશે T2. તો એનું અહીંયા જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે R2. હવે જો આ ઇનિશિયલ અને આ કેવું થશે ફાઇનલ, ગ્રાફમાં ડાઉન સાઈડ આવી એટલે વેલ્યુ શું થશે ડિક્રીઝ, તો R2 કેવું આવશે લેસ અને R1 છે કેવું આવશે મોર, એટલે રિએક્ટન્ટ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થાય છે ડિક્રીઝ થાય છે. આપણે કીધું રેટ ડે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો શું લેવું પડશે એવરેજ. તો અહીંયા જે આ પોઈન્ટ A
અને આ પોઈન્ટ બી. આપણે આ પાર્ટ છે અત્યારે કન્સિડર કરીએ છીએ. તો આના માટે આપણે છે આર એવરેજ ઇક્વલ ટુ R2 માઇનસ R1 અપોન T2 માઇનસ T1. અને આગળ કેવી સાઇન મૂકીએ છીએ? નેગેટિવ, કારણ કે આન્સર કેવો લાવવાનો છે? પોઝિટિવ. ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા આર અપોન ડેલ્ટા ટી. સેમ હિયર ઇનિશિયલ અહીંયા આપણે ટાઈમ છે કેટલો લઈએ છીએ? T1. તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ કેટલું આવશે? P1 પ્રોડક્ટ માટે. T2 તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું થશે? P2. અહીંયા P1 છે એ ડાઉન સાઇડ છે અને ઉપર કયું છે? P2. તો આનું જે છે કોન્સન્ટ્રેશન શું થયું? ઇન્ક્રીઝ થયું. તો અહીંયા આપણે આર એવરેજ ઇક્વલ ટુ P2 માઇનસ P1 અપોન T2 માઇનસ T1 ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા P અપોન ડેલ્ટા T. આટલો જે પાર્ટ છે આની અંદર એને શું કહેવાશે? ડેલ્ટા આર. આ જે છે એને શું કહેવાશે? ડેલ્ટા ટી. અહીંયા આટલો પાર્ટ છે એને આપણે શું કહેશું? ડેલ્ટા પી. અને આ જે છે એને શું કહેવાશે? ડેલ્ટા ટી. કરી નાખો આટલું કમ્પ્લીટ. થઈ ગયું? આ આપણે કયું લીધું? એવરેજ. અહીંયા રેટ ઓફ રિએક્શન. અહીંયા આપણે આ શું લીધું? એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન. ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ અપોન શું આવશે? T2 માઇનસ T1. હવે આપણે એવું કમ્પલસરી નથી રેટ ઓફ રિએક્શન બે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય. એક કયું કીધું છે? એવરેજ. અને કમ્પલસરી એવું નથી આપણે ગમે ટાઈમે રેટ ઓફ રિએક્શન છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય. આ ભાઈ ઘરેથી બાઇક લઈને નીકળે તો એનું બાઇક છે જ્યારે પાણીની ટાંકી પાસે પહોંચે ત્યારે એનો રેટ કે સ્પીડ કેટલી છે આપણે ચેક કરી શકીએ. વિરાણીએ પહોંચે ત્યારે ચેક કરીએ, ભગવતી સર્કલ પહોંચે ત્યારે ચેક કરીએ, સરદાર પટેલે પહોંચે ત્યારે સ્પીડ ચેક કરે. ગમે ત્યારે આપણે ચેક કરવી હોય. એવી રીતે રેટ ઓફ રિએક્શન છે રિએક્શન સ્ટાર્ટ થયા પછી એની ટાઈમે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય. એને લોકો શું કહે છે? આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ. એને શું કહેવામાં આવે છે? આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ. રિએક્શન સ્ટાર્ટ થયા પછી 2 મિનિટ્સ પછી, 5 મિનિટ્સ પછી, 10 મિનિટ્સ પછી, 20 મિનિટ્સ પછી ગમે ત્યારે આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન છે ફાઇન્ડ કરવું હોય એને શું કહેવાશે? આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ. આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ એટલે એક પોઈન્ટે જ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. તો આપણે એવરેજ નહીં લેવું પડે. આ જે પાર્ટ ગેપ છે કેવો કરતા જવું પડશે? સ્મોલ કરતા જઈએ. તો અહીંયા સપોઝ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો હું ટી ટાઈમ લઈ લઉં. ટી ટાઈમે એનો આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. તો અહીંયા મારે છે શું કરવું પડશે? એનો સ્લોપ લઈ લેવાય. આ શું થઈ જશે? tan થીટા. તો અહીંયા જે આપણને મળશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ. અને આ જે ગેપ છે આપણે સ્મોલ કરતા જઈએ એટલે સ્મોલ માટે ડિફરન્શિએશનથી આપણે લખીએ તો શું લખાશે? dr અપોન dt. તો ઇક્વલ ટુ માઇનસ dr અપોન dt ઇક્વલ ટુ માઇનસ સ્લોપ. અહીંયા જે સ્લોપની વેલ્યુ આવે એ એનો શું થઈ જશે? રેટ ઓફ રિએક્શન. તમને એમ થાય કે મારે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવું છે તો અહીંયા તમે લાઈન છે કરો અને અહીંયા સ્લોપ ફાઇન્ડ કરો તો એનું શું થઈ જશે? રેટ ઓફ રિએક્શન. અહીંયા ફાઇન્ડ કરો તો અહીંયા શું મળશે? રેટ ઓફ રિએક્શન. જે ટાઈમે તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય રેટ ઓફ રિએક્શન ત્યાં સ્લોપ ફાઇન્ડ કરી નાખો એટલે શું મળી જશે? રેટ ઓફ રિએક્શન. વેલ્યુ સ્મોલ કરતા જઈએ એટલે આપણે આ ડિફરન્સિએશન ઉપરથી વી કેન રાઇટ માઇનસ dr અપોન d2. એકચ્યુઅલી આ રીતે થશે કે અહીંયા જે છે લિમિટ આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ કેવું થશે? 0. કારણ કે આ ગેપ છે એ ગેપની જગ્યાએ આપણે પર્ટિક્યુલર ટાઈમે જ ફાઇન્ડ કરવું છે એટલે ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ શું થશે? 0. અને અહીંયા શું લખાશે? આર એવરેજ. ઓકે, એવું બધું ડિટેલમાં જરૂર નથી. આપણે તો એની ટાઈમ ટી આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય એને શું કહેવાશે? આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dr અપોન dt ઓર સ્લોપ વેલ્યુ.
રિએક્ટન્ટ માટે કેવી આવશે? નેગેટિવ. પ્રોડક્ટ માટે કેવું આવશે? પોઝિટિવ. તો અહીંયા આપણે આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ લઈ લઈએ. ટી ટાઈમ સેમ અહીંયા શું થશે? ટેન થીટા. અહીંયા આ કયું આવશે? ડીપી. અને આ કયું આવશે? ડીટી. તો અહીં હિયર આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ ઇક્વલ ટુ ડીપી અપોન ડીટી ઓર સ્લોપ. સ્લોપ વેલ્યુ અહીં કેવી હશે? પોઝિટિવ. અહીંયા લખવું હોય તો શું લખાશે? ડીઆર અને આ શું થશે? ડીટી. ઓકે, તો આપણે આર એવરેજ તો આપણને ખબર જ હતી. એક ખાલી ન્યૂ આપણે લીધું. આર શું લીધું? ઇન્ટસ્ટિનિયસ. એની ટાઈમ ટી આપણે જે છે રેટ ઓફ રિએક્શન ફાઇન્ડ કરી અને શું કહેવાશે? આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ. અને એના માટે શું લઈ લેવાનું? સ્લોપ. સ્લોપ વેલ્યુ અહીંયા કેવી આવશે? નેગેટિવ. અહીંયા કેવી આવશે? પોઝિટિવ. ક્લિયર? એડ કરી દેજો આ 2 પોઈન્ટ્સ. થઈ ગયું? ગ્રાફ વાળો એક ઇલસ્ટ્રેશન ન્યુમેરિકલ આપ્યો છે, પણ એ આપણે લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કરશું. જનરલી આ લોકો પૂછતા નથી બરાબર, બોર્ડમાં કે નીટમાં ગ્રાફ વાળા. આપણે ડિસ્કસ કરી નાખશું. એમાં સેમ આ રીતે ખાલી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. R2 માઇનસ R1 અને T2 માઇનસ T1. હવે જો આપણે આ સિમ્પલ રિએક્શન લીધું તો રિએક્ટન્સ આર કન્વર્ટ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ્સ. આના માટે મારે એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે? માઇનસ ડેલ્ટા આર અપોન શું થશે? ડેલ્ટા ટી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા પી અપોન શું થશે? ડેલ્ટા ટી. ઇન્ટસ્ટિનિયસ લખવું હોય તો આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડી આર upon dt or positive dp upon dt. ઓકે, આપણે સિમ્પલ જનરલ ફોર્મ્યુલા લખી. હવે ગમે એ રિએક્શન માટે આપણે લખી શકાય. Hg plus Cl2 gives HgCl2. આના માટે એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન લખીએ તો R એવરેજ રિએક્ટન્ટ છે કેવું આવશે? નેગેટિવ. તો નેગેટિવ ડેલ્ટા કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Hg અપોન ડેલ્ટા ટી ઇક્વલ ટુ અહીંયા નેગેટિવ ડેલ્ટા Cl2 અપોન ડેલ્ટા ટી. આ પ્રોડક્ટ છે એટલે કેવું થશે? પોઝિટિવ ડેલ્ટા HgCl2 અપોન ડેલ્ટા ટી. આર ઇન્ટસ્ટિનિયસ લખીએ તો માઇનસ DHg અપોન શું થશે? ડીટી. આ માઇનસ DCl2 અપોન શું થશે? ડીટી. અને હિયર પ્લસ ડી HgCl2 અપોન ડીટી. તો આ જે છે એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન, આ કયું થઈ જશે? ઇન્ટસ્ટિનિયસ રેટ ઓફ રિએક્શન. ક્લિયર? હજી વન મોર એક્ઝામ્પલ એ લોકો આપ્યું છે. 2HI એનું ડીકમ્પોઝિશન થાય એટલે શું ફોર્મ થશે? H2 પ્લસ I2. 2HI છે એ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થશે? H2 પ્લસ I2. આના માટે લખીએ. અત્યાર સુધી તો નંબર ઓફ મોલ્સ છે બધામાં કેટલા હતા? 1. અહીંયા કેટલા છે? 2 મોલ્સ. 2 મોલ્સ ઓફ HI રિએક્ટ થઈને 1 મોલ H2 અને 1 મોલ શું ફોર્મ કરે છે? I2. તો
તો હિયર નંબર ઓફ મોલ્સ વી હેવ ટુ કન્સિડર, અને નંબર ઓફ મોલ્સ છે આપણે જ્યારે યુઝ કરીએ એટલે શું કહીએ છીએ? સ્ટોક્યોમેટ્રી. તો હવે આપણે એનું સ્ટોક્યોમેટ્રિક રિએક્શન છે એ લખવું પડશે. આપણે ઈએમએફ ની અંદર આવું કરતા હતા, સેમ ફેરાડે કરંટ પાસ કરીએ તો જેટલો ઇલેક્ટ્રોન ચેન્જ હોય ડિવાઈડ કરતા હતા ઇક્વલ કરવા માટે. તો સેમ અહીંયા જેટલા નંબર ઓફ મોલ્સ હોય શું લખી નખાશે? 1/. અહીંયા 2 મોલ્સ છે તો શું લખાશે? 1/2. અહીંયા તો 1 જ છે, અહીંયા કેટલા છે? 1 છે. તો આનું ઇક્વેશન મારે લખવું હોય તો આર એવરેજ રિએક્ટન્ટ છે એટલે કઈ સાઇન આવશે? નેગેટિવ. કેટલા મોલ્સ છે? 2 એટલે 1/2 ડેલ્ટા HI અપોન શું થશે? ડેલ્ટા T. પ્રોડક્ટ છે તો પોઝિટિવ 1 મોલ જ છે એટલે ડેલ્ટા H2 અપોન ડેલ્ટા T. I પ્રોડક્ટ 1 મોલ એટલે પોઝિટિવ ડેલ્ટા I2 અપોન ડેલ્ટા T. આર ઇન્ટરસ્ટિનિયસ આપણે લખવું હોય તો શું થશે? માઇનસ રિએક્ટન્ટ છે એટલે માઇનસ 2 મોલ છે એટલે 1/2 DHI અપોન DT પ્લસ DH2 અપોન DT પ્લસ DI2 અપોન DT. ક્લિયર? તો જેટલા નંબર ઓફ મોલ્સ હોય ક્યાં લખી નાખવાના? 1/. રિએક્ટન્ટમાં કઈ સાઇન આવશે? નેગેટિવ. પ્રોડક્ટમાં કઈ સાઇન આવશે? પોઝિટિવ. વન મોર એક્ઝામ્પલ given. 5Br નેગેટિવ પ્લસ BrO3 નેગેટિવ પ્લસ 6H પોઝિટિવ પ્રોડ્યુસ 3Br2 પ્લસ 3H2O. તો આની અંદર આપણે લખીએ આર એવરેજ રિએક્ટન્ટ છે એટલે કઈ સાઇન આવશે? નેગેટિવ. કેટલા મોલ્સ છે? 5. તો શું લખાશે? 1/5 DBr નેગેટિવ કોન્સન્ટ્રેશન અપોન ડેલ્ટા T. આ કેટલો મોલ છે? 1 મોલ, પણ રિએક્ટન્ટ છે એટલે માઇનસ ડેલ્ટા BrO3 નેગેટિવ અપોન ડેલ્ટા T ઇક્વલ આ કેટલા મોલ છે? 6. 6 એટલે શું લખાશે? -1/6. રિએક્ટન્ટ છે એટલે માઇનસ સાઇન, અને જેટલા મોલ્સ હોય 1/, એટલે શું થઈ જશે? 1/6 Br2 ડેલ્ટા Br2 સોરી H પોઝિટિવ અપોન ડેલ્ટા T. પ્રોડક્ટમાં પોઝિટિવ 3 મોલ એટલે 1/3 ડેલ્ટા Br2 અપોન ડેલ્ટા T. પ્રોડક્ટ એટલે પોઝિટિવ 3 મોલ્સ 1/3 ડેલ્ટા H2O અપોન ડેલ્ટા T. ઇન્ટરસ્ટિનિયસ લખો હોય તો અહીંયા શું આવશે? D/dt બધે લાગી જશે. ઓકે, ક્લિયર? તો અહીંયા રિએક્ટન્ટ છે બધામાં કઈ સાઇન આવશે? નેગેટિવ. પ્રોડક્ટમાં કઈ આવશે? પોઝિટિવ. જેટલા મોલ્સ હોય 1/, કરી નાખવાના. કરો ટ્રાય. N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3. થયું? એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન ઇક્વલ ટુ રિએક્ટન્ટ છે એટલે કેવી સાઇન આવશે? નેગેટિવ. 1 મોલ છે એટલે ડેલ્ટા N2 અપોન ડેલ્ટા T. આ રિએક્ટન્ટ સાઇન કેવી આવશે? નેગેટિવ 1/3 ડેલ્ટા H2 અપોન ડેલ્ટા T. પ્રોડક્ટ કેટલા મોલ છે? 2 મોલ્સ, અને પોઝિટિવ પ્રોડક્ટ માટે 1/2
delta NH3 upon delta T. Interstitious માટે લખ્યા તો R interstitious equal to minus dN2 upon dt equal to minus 1 by 3 dH2 upon dt equal to half dNH3 upon dt. Clear? હવે મને MCQ SLP નો આપ્યો છે 60 નંબરનો. એમાં એ લોકોએ આ બેને કમ્પેર કર્યા છે. જો લાસ્ટ ટુ ને તો આમાં ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નખાય, 3 ને અહીંયા મોકલી દઈએ અને 2 ને આ સાઈડ, તો શું થઈ જશે? -2 dH2 upon dt. અહીંયા કેટલું થઈ જશે? 3 dNH3 upon dt. તો આન્સર છે કયો આવશે? ડી. બરોબર. તો ખાસ આ તો આપણને આવડે જ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન. એના ઉપરથી અહીંયા એ લોકો એક સ્ટેપ મોર કરી નાખ્યું, ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નાખ્યું, 2 ને આ સાઈડ શિફ્ટ કર્યા, 3 ને આ સાઈડ. તો આન્સર છે એ કયો આવશે? ડી આવશે. ઓકે. હજી ટ્રાય કરો. AA plus BB gives CC plus DD. આના માટે લખો એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન. એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન. One upon આવે ને? એમાં નથી આપ્યું, મોડ્યુલમાં નથી. ચિંતા ન કર. પહેલા તો કપડાં પહેરાવ, સ્ક્વેર બ્રેકેટ કર. ડેલ્ટા ને નહીં, એને અને બી ને હોય ભાઈ. જો હજી આની પહેલા મેં ડિસ્કસ કર્યું છે ને, ઇક્વિલિબ્રિયમમાં તો ઘણી બધી વાર આવી ગયું છે. સ્મોલ ABCD શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? નંબર ઓફ મોલ્સ. બધા એમને ભેગા જ રાખ્યા છે. બરાબર. આના માટે લખીએ તો શું થશે? ઇક્વેશન આર એવરેજ. આ કેટલા મોલ છે? એ. તો -1 upon A ડેલ્ટા A upon શું આવશે? ડેલ્ટા T. અહીંયા B મોલ્સ છે તો -1 upon B ડેલ્ટા B. અહીંયા C મોલ છે તો +1 by C ડેલ્ટા C upon ડેલ્ટા T. અને અહીંયા +1 by D ડેલ્ટા D upon ડેલ્ટા T. સ્મોલ ABCD છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? નંબર ઓફ મોલ્સ. ઘણા બધા ભેગા જ રાખ્યા છે. અહીંયા એ બ્રેકેટમાં મૂકી દીધા. અને આને કોન્સન્ટ્રેશન હોય, ડેલ્ટાનું કોન્સન્ટ્રેશન ન હોય પાછળ. ભાઈ કઈ ગયા? બરાબર. થોડુંક તો ધ્યાન રાખો, એટલી ખબર પડવી જોઈએ. એટલો બધો ટાઈમથી આપણે ભણતા હોય તો. એક્ઝામ્પલ 4.2.
The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin temperature has been studied by the monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole liter inverse. After 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole liter inverse. The reaction takes place according to the equation. Calculate the average rate of reaction in different units. What is the rate of production of NO2 during this period? તો reaction આપણને આપ્યું છે 2N2O5 gives 4 moles of NO2 plus O2. R average equal to 2 moles 1 half minus 1 by 2 delta N2O5 upon delta T. અહીંયા 1 by 4 positive 1 by 4 delta NO2 concentration of delta T. અને આના માટે plus delta O2 upon delta T. Clear? હવે આના માટે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એવરેજ રેટ ઓફ રિએક્શન. તો R એવરેજ ઇક્વલ ટુ હાફ R2 minus R1 upon delta T minus initial final કેટલું આપ્યું છે 2.08 minus 2.33 upon time કેટલો આપ્યો છે 184 છે ને મિનિટ્સ. તો આ જે છે આ માઇનસ કેટલો આવશે 0.25, આ કેટલો આવે છે માઇનસ 0.25, માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જશે પ્લસ 2.25 ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇન્ટુ 184 કેટલું આવે છે 0. કરો ચેક કરો 0.006 કે 0006. હજી વાર છે, ડિફરન્ટ યુનિટ્સ કીધું છે એટલે ફર્સ્ટ આપણે મિનિટમાં ફાઇન્ડ કરીએ છીએ પછી સેકન્ડમાં કરશું. 0.0006 આનો યુનિટ છે કયો થશે મોલ લીટર ઇનવર્સ મિનિટ ઇનવર્સ. હજી આપણને સેકન્ડમાં કીધું છે તો ડિવાઇડેડ બાય હજી શું કરવું પડશે 60. તો 0.401 મોલ લીટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ. હવે આપણને સેકન્ડ કોનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે NO2 upon dt. NO2 માટે રેટ ઓફ રિએક્શન. તો આપણે સેમ વી કેન રાઇટ R equal to 1 by 4 delta NO2 upon delta T. R એવરેજ તો આપણને મળી ગયું કેટલું છે 0.0006 equal to 1 by 4 delta NO2 upon delta T. This one is we have to find out. Delta NO2 upon delta T 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો તો કેટલો આવશે 0.0024. યુનિટ કયો થશે મોલ પર લીટર અને મિનિટ ઇનવર્સ. ઓકે, તો આ રીતે છે ફાઇન્ડ આઉટ થશે. Intex 4.1. For the reaction, reactant is converted into product. The concentration of reaction changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of in time, both the minutes and seconds. તો આપણે આના માટે શું થશે R average minus delta R upon delta T minus R2 minus R1 upon delta T minus કેટલો આપ્યું છે 0.03 to 0.02 0.02 0.03
અને ટાઈમ જે છે આપણને કેટલો આપ્યો છે 25 મિનિટ, સેકન્ડમાં કરવું હોય તો ઇન્ટુ 60, ઉપર છે એ -0.0 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 0.01 ડિવાઇડેડ બાય 25 ઇન્ટુ 60, કેટલું આવે છે 6.66 ઇન્ટુ 10⁻⁻6 મોલર સેકન્ડ ઇનવર્સ. 4.2. In a reaction, reactant છે કેટલા છે 2, 2 એ કન્વર્ટ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ, તો રેટ ઇક્વલ ટુ શું થશે -1/2, 2 મોલ્સ છે એટલે ડેલ્ટા A upon ડેલ્ટા T -1/2 R2 minus R1 upon delta T, હાફ. કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું આપ્યું છે આપણને ચેન્જ 0.5 અને 0.4, તો 0.4 માઇનસ 0.5 અને ટાઈમ 10 મિનિટ્સ અને આન્સર એ મિનિટમાં જ છે, તો અહીંયા 0.1 માઇનસ 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 પ્લસ 0.1 ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇન્ટુ 10, 0.005. હવે જો 5 પોઈન્ટ્સ છે. ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ રેટ ઓફ કેમિકલ રિએક્શન. આપણી અંદર ઓલામાં એનસીઆરટીમાં નથી આપેલું પણ પૂછાય છે એટલા માટે આપણે અહીંયા લીધું છે, એમાંથી એમસીક્યુ આવશે તમારે. ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ રેટ ઓફ કેમિકલ રિએક્શન. ફર્સ્ટ, સ્ટેટ ઓફ ધ સબસ્ટન્સ. એન્ડ સરફેસ એરિયા, એરિયા ઓફ સબસ્ટન્સ. તો અહીંયા જો સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસિયસ, સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ. આપણે આ સાઈડ જે એમ રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ. સોલિડ હોય તો એનું રિએક્શન કેવું થશે સ્લો, પછી લિક્વિડ અને ગેસ છે એનું કેવું થશે રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ, રિએક્શન કેવું થશે ફાસ્ટ થશે. ફ્યુલ છે એની અંદર તમે જુઓ તો ફ્યુલની અંદર આપણે જે છે કોક યુઝ કરીએ તો એનું રિએક્શન કેવું હશે સ્લો, પેટ્રોલ લિક્વિડમાં હોય તો રિએક્શન કેવું થશે ફાસ્ટ, હજી તમે એલપીજી ગેસ હોય તો રિએક્શન એનાથી કેવું થશે ફાસ્ટ થશે. તો સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસિયસ જેમ સ્ટેટ ચેન્જ થાય એમ રિએક્શન કેવું થશે ફાસ્ટ. સૌથી ફાસ્ટ રિએક્શન કોને કયા સ્ટેટમાં હોય ગેસિયસ, પછી સ્લો લિક્વિડ અને સૌથી સ્લો કયું આવશે સોલિડ. તો સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસિયસ રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ. સેકન્ડ, સરફેસ એરિયા છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ, ધેન રેટ ઓફ રિએક્શન ઓલ્સો શું થશે ઇન્ક્રીઝ. આપણે આ રીતે જે છે ચારકોલ બ્લોક લઈએ, સરફેસ કેમેસ્ટ્રીમાં કર્યું હતું, એની જગ્યાએ ચારકોલ પાવડર લઈએ તો એનો સરફેસ એરિયા છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય, બધાનો આવશે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સરફેસ એરિયા, એટલે ટોટલ સરફેસ એરિયા ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. મોડ્યુલ સરફેસમાં મેં આ રીતે એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે આ બુક છે તો આની સાઈડ છે કેટલું થશે સરફેસ 6, 1 2 3 4 5 અને 6. તો અહીંયા એડસોર્પ્શન છે એ 6 સાઈડ જ થાય, પણ બુકને હું ફાડી નાખું તો બધા કેટલા બધા પેજીસ ઓબ્ટેન થાય, અને ઈચ પેજ છે એની 2 સાઈડ 6 સાઈડ આવશે, તો બધી સાઈડ એનું એડસોર્પ્શન થાય તો એનું એડસોર્પ્શન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. તો સરફેસ એરિયા છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય. આપણા ઘરે છે આપણા ગ્રાન્ડ દાદી એના પરદાદી કોઈ સાયન્સ નહોતા ભણ્યા, પણ તમે જો કિચનમાં જે બધા આપણા મસાલા જે છે એ બધા પાવડર ફોર્મમાં જ હોય. એવું નથી કરતા NaCl સોલ્ટ છે ને એટલો મોટો ગાંગડો રાખ્યો હોય, દાળમાં નાખવાનો 10 મિનિટ હલાવવાનો પછી બહાર કાઢીને સૂકવી દે, પાછો બીજા દિવસ પાછા લઈ આવે, દાળ બનાવે સૂકવી દે. કારણ કે તો શું થાય સાંજ પડે દાળ બને, પછી પાછું મરચું આવે, ઓલું હળદર આવે ને કેટલું બધું આવે, તો એ બધું પાવડર ફોર્મમાં જ હોય, એટલે પાવડર ફોર્મમાં હોય એટલે રેટ ઓફ રિએક્શન છે શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. સેકન્ડ, કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેટ ઓફ રિએક્શન છે શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝીસ. થર્ડ આપ્યું છે ટેમ્પરેચર.
ટેમ્પરેચર જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો કાઇનેટિક એનર્જી છે ઇન્ક્રીઝ થશે. કોલિઝન બિટવીન મોલિક્યુલ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેટ ઓફ રિએક્શન છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો ઇફ વી ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ, કાઇનેટિક એનર્જી છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. કોલિઝન બિટવીન મોલિક્યુલ્સ છે ઇન્ક્રીઝ થાય અને રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ વી હેવ ટુ કન્સિડર એન્ડોથર્મિક એન્ડ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. આપણે એ ચેક કરવું પડે કે રિએક્શન કયું છે, એન્ડોથર્મિક છે કે એક્ઝોથર્મિક છે. આપણે આ રીતે રિએક્ટન્ટ છે એ પ્લસ બી પ્રોડ્યુસ સી પ્લસ ડી. અહીંયા એનર્જી છે રિલીઝ થાય છે તો રિએક્શન છે કેવું થશે? એક્ઝોથર્મિક. એ પ્લસ બી પ્લસ એનર્જી આપણે સપ્લાય કરીએ તો પ્રોડક્ટ ઓબ્ટેન થાય સી પ્લસ ડી. તો અહીંયા એનર્જી કન્ઝ્યુમ થાય તો રિએક્શન કેવું થશે? એન્ડોથર્મિક. તો અહીંયા જે છે રિએક્શન કેવું છે? એનર્જી રિલીઝ થાય એટલે એક્ઝોથર્મિક અને અહીંયા એનર્જી કન્ઝ્યુમ થાય એટલે કેવું થશે? એન્ડોથર્મિક. નોર્મલ રૂલ આપી દીધું કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો એની અંદર રેટ કોલિઝન કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય, કોલિઝન છે ઇન્ક્રીઝ થાય, રેટ ઓફ રિએક્શન છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. એની અંદર આપણે હમણાં મેં કીધું દાદી જે હતા ઘરે, આપણા ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે તો લીંબુ શરબત છે બનાવીએ આપણે લેમન જ્યુસ, તો શું થશે? પહેલા એ સિમ્પલ છે એ ટેપ વોટર આપણું રેગ્યુલર મટકાનું જે વોટર છે એ લેશે, એની અંદર સુગર છે એ ડિઝોલ્વ કરશે, પછી લીંબુ નાખશે, પછી જે જરૂરી નાખશે અને લાસ્ટમાં આઈસ ક્યુબ છે એડ કરે. ક્યારે એવું નથી કરતા કે ફ્રીજમાંથી એકદમ ચીલ વોટર લઈને એની અંદર સુગર લઈને હલાવવા બેસે તો હલાવ્યા રાખે ઓલા ગેસ્ટ બિચારા વયા જાય. એટલા માટે નોર્મલ ટેમ્પરેચર રૂમ ટેમ્પરેચર જે વોટર હોય એની અંદર ઇઝીલી ડિઝોલ્વ થઈ જાય. એવી રીતે ટી બનાવે તો શું કરશે? પહેલા વોટર છે બોઇલ કરવા મૂકી દે, હીટ થવા માંડે, પછી એની અંદર સુગર નાખશે અને ટી નાખશે એટલે સ્પીડીલી એની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જાય. તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે રેટ ઓફ રિએક્શન છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ અહીંયા જે છે આપણે એન્ડોથર્મિક અને એક્સોથર્મિક થોડુંક ડિટેલમાં જોઈએ છે. ઇક્વિલિબ્રિયમમાં તો આવી જ ગયું તમારે આ. તો અહીંયા એક્સોથર્મિક રિએક્શન છે એની અંદર હું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરું તો અહીંયા ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરું તો શું થાય? એકોર્ડિંગ ટુ લે સેટરલ પ્રિન્સિપલ ધીસ ઇફેક્ટ શુડ બી મિનિમાઇઝ. તો મિનિમાઇઝ થવા માટે રિએક્શન કેવું આવશે? બેકવર્ડ ડાયરેક્શન. તો પ્રોડક્ટ અમાઉન્ટ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. તો એવું તો આપણે પોસાય જ નહીં, લોસ થાય. એટલે અહીંયા ટેમ્પરેચર જે છે ઇન્ક્રીઝ કરીએ એની જગ્યાએ ટેમ્પરેચર છે એ ડિક્રીઝ કરીએ તો શું થશે? એડવાન્ટેજ થશે. અહીંયા હું ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરું તો અહીંયા એનર્જી ડિક્રીઝ થાય. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ માટે એકોર્ડિંગ ટુ લે સેટરલ પ્રિન્સિપલ રિએક્શન કેવું થશે? ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. તો પ્રોડક્ટ અમાઉન્ટ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. સો ફોર એક્સોથર્મિક રિએક્શન ડિક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ એડવાન્ટેજિયસ. એની અંદર તમે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો તો આપણને એડવાન્ટેજ થાય. એક્સોથર્મિક માટે એનર્જી ઇન્ક્રીઝ કરો તો અહીંયા જ ઇન્ક્રીઝ થશે રિએક્ટન્ટમાં. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ માટે કયા ડાયરેક્શનમાં જશે? ફોરવર્ડમાં. તો પ્રોડક્ટ અમાઉન્ટ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો ફોર એન્ડોથર્મિક રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર શું થશે? એડવાન્ટેજિયસ થશે. એક્સોથર્મિક માટે અહીંયા તમે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો તો રિએક્શન કેવું થાય? ફોરવર્ડ. અહીંયા ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો રિએક્શન કેવું થશે? ફોરવર્ડ. ક્લિયર? તો ફોર એન્ડોથર્મિક રિએક્શન increase the temperature is advantageous and for exothermic reaction decrease the temperature શું થશે? advantageous. ફોર્થ આપ્યું છે પ્રેશર. તો પ્રેશર જે ફેક્ટર છે આપણે કોને એપ્લાય કરશું? ગેસ હોય એના માટે, ગેસિયસ સ્ટેટમાં. તો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો પ્રેશર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ then રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અને લાસ્ટ આપ્યું છે ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ કેટાલિસ્ટ. તો ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ કેટાલિસ્ટ ઓલ્સો એક્ટિવેશન એનર્જી ડિક્રીઝ કરશે, રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અત્યારે હું વધારે ડિસ્કસ નથી કરતો કેટાલિસ્ટ, કારણ કે આપણે લાસ્ટમાં ઘણું બધું ડિટેલમાં આ ચેપ્ટરમાં છે જ ટોપિક. તો ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ કેટાલિસ્ટ રેટ ઓફ રિએક્શન ડિક્રીઝ કરશે, અરે એક્ટિવેશન એનર્જી ડિક્રીઝ કરશે અને રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો 5 ફેક્ટર્સ આપ્યા છે. ફર્સ્ટ, સ્ટેટ ઓફ ધ સબસ્ટન્સ એન્ડ ધ એરિયા ઓફ સબસ્ટન્સ. સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસિયસ રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે. સરફેસ એરિયા ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે. કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ then રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ. ટેમ્પરેચરમાં ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ, કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ક્રીઝ, કોલિઝન બિટવીન મોલિક્યુલ્સ ઇન્ક્રીઝીસ, રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝીસ. ફોર
exothermic reaction decrease the temperature is advantageous, and for endothermic reaction increase the temperature is advantageous. પ્રેશર માટે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય, અને કેટલિસ્ટ હોય તો શું થશે? રેટ ઓફ રિએક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય. પ્રેશર માટે ઇક્વિલિબ્રિયમનો છે, બરાબર? આમાં નથી, પણ હું એક પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરી નાખું છું, કારણ કે ઇક્વિલિબ્રિયમના એમસીક્યુમાં એ આવતું હોય છે કે ગેસિયસ માટે સપોઝ આ રીતે રિએક્શન છે, N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3. Gaseous, gaseous and gaseous. આની અંદર હું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરું તો રિએક્શન કયા ડાયરેક્શનમાં થાય? એમ વેરી ગુડ. રિએક્શન કયા ડાયરેક્શનમાં થશે? ફોરવર્ડ. વાય? શિફ્ટ થાય. વેરી ગુડ. ઇક્વિલિબ્રિયમમાં જ્યારે પ્રેશર ચેન્જ કરો તો ત્યારે ઓનલી વન રૂલ છે એ તમારે યાદ રાખવાનો છે. વેરી ગુડ. બોર્નવિટા પીને આવ્યો લાગે છે ભાઈ, એનર્જેટિક છે. ઓલવેઝ ફ્લો છે કયા ડાયરેક્શનમાં થશે? હાયર નંબર ઓફ ગેસિયસ મોલિક્યુલ્સ ટુ લોઅર નંબર ઓફ ગેસિયસ મોલિક્યુલ્સ. ગેસિયસ જ કન્સિડર કરવાનો. તો અહીંયા રિએક્ટન્ટ છે એની અંદર ગેસિયસ મોલિક્યુલ્સ કેટલા છે? 4. અહીંયા કેટલા છે? 2. તો શિફ્ટિંગ ઓલવેઝ ક્યાં થશે? હાયર ટુ લોઅર. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. રિએક્શન કયા ડાયરેક્શનમાં થશે? બોર્નવિટા બોય એ ભાઈ કયું થશે? બેકવર્ડ. કારણ કે અહીંયા નંબર ઓફ મોલ્સ ઓફ ગેસિયસ કેટલા છે? 2. અહીંયા કેટલા છે? 1. તો શિફ્ટિંગ ક્યાં થશે? હાયર ટુ લોઅર. તો કેવું થશે? બેકવર્ડ. તો ગેસિયસ માટે તમારે ઓનલી વન રૂલ છે યાદ રાખવાનું, હાયર નંબર ઓફ ગેસિયસ મોલ્સ તો ક્યાં જશે? લોઅર નંબર ઓફ ગેસિયસ મોલ્સ. તો ગેસિયસ મોલ તમારે ચેક કરી લેવાના, પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરો એટલે હાયર ટુ લોઅર. આમે તમે ગેસ જુઓ તો ગેસનો ફ્લો કઈ રીતે થાય? હાયર પ્રેશર ટુ લોઅર પ્રેશર. તો અહીંયા એ થયું ને, હાયર પ્રેશર ટુ લોઅર પ્રેશર. ક્લિયર? તો 5 ફેક્ટર્સ ત્યાં નોટ ડાઉન કરી લેજો, કારણ કે એનસીઆરટીમાં નથી. એટલું રાખો.